ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو ٹائملی دیکھ لیں۔ ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ پریشانی والی بات ان کی بیٹیوں کے نصیب کو لے کر ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اس فکر میں کھلے رہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ایسی جگہ رخصت ہوتی جائے جہاں اس کی زیادہ سے زیادہ عزت کی جائے، اسے محبت دی جائے، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ ہر ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کسی بہت اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حسب نسب، خاندان، سب کچھ دیکھا جاتا ہے، لیکن اس بدلتے ہوئے زمانے میں اس حسب نسب سے کئی زیادہ اور بہت سی دوسری چیزوں کو دھیان میں رکھا جاتا ہے، اور اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میری اپنی شادی کا وقت آیا۔ میرے گھر والے بہت ساری مختلف چیزوں کو ایک ساتھ دیکھ رہے تھے۔ میں ایک گھریلو قسم کی لڑکی تھی، سارا وقت گھر کے کاموں میں ہی لگی رہتی تھی۔ میں اپنی دنیا میں مگن رہا کرتی تھی۔ مجھے تو باہر کی دنیا کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آج کل کی لڑکیاں کس طرح کی ہوتی ہیں، یا کیا سوچ رکھتی ہیں، یا ان کی خواہشات کیسی ہوتی ہیں، کیسے ان کے خواب ہوتے ہیں۔ اس لیے جب مجھے یہ پتا چلا کہ پاکستانی عورتیں یا لڑکیاں عربی مردوں سے شادی کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں تو میں حیران ہوئی کہ آخر ایسا کیوں۔ مجھے تو شروع سے ہی یہ بتایا گیا تھا کہ شادی اپنے جیسے برابر کے لوگوں میں ہی ہوتی ہے، جن کا خاندان، جن کی زبان، جن کے رسم و رواج ہمارے جیسے ہوں، ہماری اپنی ذات برادری کے ہوں، تاکہ زیادہ پریشانی نہ ہو اور زندگی سہل طریقے سے گزر جائے۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ بہت سی لڑکیاں شادی ہو کر سعودی عرب جانے لگیں اور وہیں جا کر قیام پذیر ہو گئیں۔ کچھ تو میرے اپنے خاندان کی ہی تھیں جنہیں نہ تو عربی زبان آتی تھی اور نہ ہی عربیوں کے طور طریقے آتے تھے، پھر بھی نہ جانے کیوں ان کے ماں باپ نے انہیں رخصت کر کے سعودی عرب بھیج دیا تھا، اور پھر وہ اپنے وطن کی کبھی لوٹی ہی نہیں تھی۔ اکثر میرے ذہن میں یہ سب سوچ آتی کہ کہیں ان کے ماں باپ نے انہیں بیچ تو نہیں دیا، ان کا سودا تو تیار نہیں کر دیا۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ بھلا کیوں بیچتے؟ ہمارا خاندان ایسا تو نہیں تھا، اور پھر زیادہ تر لوگ میرے رشتے دار تھے اور بہت ہی نیک اور اچھے لوگ تھے، بیٹیوں کو عزت دینا جانتے تھے، وہ کیسے اپنی بیٹیوں کو بیچ سکتے تھے؟ لیکن پھر اتنی دور شادی کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی، وہ بھی غیر لوگوں میں؟ اپنوں میں ہی کر دیتے، کم از کم بیٹی کی پردیس تو نہ بھیجنا پڑتا۔ اب کیا پتا انہیں وہاں ان کی بیٹی خوش ہے بھی یا نہیں، چاہ کر بھی وہ کبھی اس معاملے کو حل میں کر نہیں پائی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کبھی کبھار اس سارے معاملے کی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ میری پکی سہیلی نائمہ، اس کی شادی طے پا گئی، اور یہ رشتہ عربی خاندان میں ہی کیا گیا تھا، اور وہ شادی ہو کر سعودی عرب چلی گئی۔ اپنی شادی کے دنوں میں وہ بہت خوش نظر آتی تھی، اور میں جب بھی اس سے ملاقات کرتی تو وہ کبھی تمہیں پتہ ہے میری شادی عربی مرد سے ہو رہی ہے، میں بہت خوش ہوں، اپنی قسمت پر بہت نازا ہوں۔ اسے خوش دیکھ کر میں سوچ میں پڑ جاتی کہ یہ اتنی دور چلی جائے گی، پھر بھی اتنی فکر نہیں ہے اسے کہ وہاں کیسے لوگ ہوں گے، وہاں کیسے رہوں گی، گزارا کیسے ہوگا، بلکہ یہ اتنی خوش ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ وہ ذرا بھی اداس نہیں ہے؟ اس کی شادی کو لے کر پریشان ہو رہی ہوں، مگر پھر بھی جب میں سسرال سوال کرتی تو وہ میری پکی سہیلی ہونے کے باوجود خاموش ہو جاتی، مجھے کچھ نہ بتاتی۔ اپنی رخصتی کے وقت بھی وہ بے حد خوش تھی، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی رنج، بہت پریشانی ہے۔ اور جب اس کے گھر والے اسے ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خوش چمک رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کے نیک نصیب کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ جتنی خوش وہ تھی اس کے لیے اتنی ہی خیر کی دعائیں مانگنے لگی۔ وہ جانے کے بعد بھی مجھے نہیں بھولی تھی اور لگاتار فون کیا کرتی تھی، مجھے خیر خیریت دریافت کرتی رہتی تھی۔ جب بھی اس کا فون آتا تو وہ مجھ سے ایک بات کہتی، دیکھو نسرین، شادی کرنی ہو تو کسی عربی مرد سے ہی کرنا، اور کسی سے نہیں، صرف عربی مرد سے۔ اگر وہ تم کہو گی تو میں خود تمہارے لیے کوئی رشتہ دیکھ لوں گی، تم بس عربی سے شادی کرنا۔ اس بات کی سن کر میں ہنس دیتی اور کہتی، تم بھول گئی ہو، شاید میری منگنی ہو چکی ہے، میری نسبت تو اب طے ہو شدہ ہے، میں کسی اور کی منگیتر ہوں۔ جلد ہی میرا اور کامران کا نکاح ہو جائے گا اور ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ ویسے بھی مجھے عربی مردوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو کیوں پھر میں ان سے شادی کا سوچ سکتی تھی، جبکہ مجھے تو نہ دلچسپی ہی تھی، نہیں، میرے پاس ایسا سوچنے کے لیے وقت بھی نہیں تھا۔ وہ میری بات سن کر افسوس کا اظہار کرتی، مجھے بیوقوف تصور کرتی اور کہتی، تم ابھی اس بات سے نہ واقف ہو کہ عربی مردوں سے شادی کر کے کیا حاصل ہوتا ہے، انسان کتنا فائدے میں رہ جاتا ہے۔ وہ بار بار مجھے ایک ہی بات کہتی، ویسے تم بہت ہی عجیب لڑکی ہو، میں تمہاری قسمت کا رستہ کھولنا چاہتی ہوں اور تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور تم ہو کے کامران کے پیچھے پیچھے پڑی ہو، اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ تم عربی مرد کے بارے میں سوچو، اپنی قسمت کے بند قفل توڑو۔ سعودی عرب میں مردوں سے ہی مقیم پاکستانی عورتیں عربی مردوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تمہیں پتہ نہیں اس کامران کو کیا نظر آتا ہے جو ہر وقت ایک ہی بات بھلا
तुम अभी वाकिफ ही कहाँ हो अरबी मर्दों से। ये तो तुम्हारी अच्छी किस्मत थी कि खुद ब खुद मेरी शादी एक अरबी मर्द से हो गई, वरना इन अरबियों के रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इनकी तो मांग बहुत होती है। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैं हैरान हुई और पूछा कि अरबी मर्दों में ऐसा भी क्या है जो तुम कभी किसी मर्द को कोई और ऐसी खूबी नहीं सुनी कि उनसे शादी की दीवानी हो जाओ। और तुम पता नहीं क्यों हर वक्त अरबी मर्द से शादी करने की रट लगाए रखती हो। मेरी बात सुनकर मेरी दोस्त खूब हंसी और कहने लगी, तुम घर से बाहर निकली कब हो जो तुम्हें पता हो कुछ? तुम्हें इस दुनिया में जहान की क्या खबर? यहाँ आओ तो तुम्हें पता चले कि यहाँ अरबी मर्दों की कितनी डिमांड है, और खासकर यहाँ रहने वाली पाकिस्तानी औरतें तो ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, बखुशी कबूल करती हैं सब। अब मैं तुम्हें हर बात खुलकर तो नहीं बता सकती, अलबत्ता जब तुम्हारी शादी किसी अरबी मर्द से होगी तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अरबी मर्द से शादी क्यों करनी चाहिए। जब मैं रुखसत होकर यहाँ आई और यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से पता चला कि मेरे शौहर की शादी मुझसे हुई है, तो बहुत औरतों ने बाकायदा अफसोस का इजहार किया, कहने लगी कि हमें पता ही नहीं था कि कब तुम लोगों की शादी हो गई, वरना हम अपनी बेटियों के रिश्ते जरूर डालते। हमें तो पता ही नहीं चल सका। अब तुम ही बताओ कि क्या कोई मामूली बात है ये कि अरबी मर्द से शादी करने के लिए इतनी पाकिस्तानी लड़कियां तैयार बैठी? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ऐसी क्या खास बात है, पता लग जाएगा। मैं अपनी दोस्त नायमा की बात सुनी अनसुनी कर गई। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही मुझे पागल बना रही है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी शुरू से ही ऐसी बातें बनाने की आदत थी उसे। अगर वो इसकी बात सच भी थी, तब भी मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं कामरान के सिवा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। तो किसी अरबी मर्द से शादी के बारे में क्यों सोचती? मुझे नहीं सोचना था ऐसा कुछ भी, लेकिन फिर 2 ही दिन बाद मुझे अपनी फूफो के घर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ गई तो फूफो अपनी बेटी के लिए रिश्ते देख रही थी। रिश्ते क्योंकि कोई आंटी कर बैठी हुई थी और तरह-तरह के रिश्ते फूफो को बता रही थी, दिखा रही थी। लेकिन फूफो की ज़ुबान पर बस एक ही बात थी, अपनी बेटी की शादी करूँगी तो किसी अरबी मर्द से करूँगी, वगरना नहीं देखना कोई और रिश्ता भी। अगर मेरी अपनी दोस्त नाइमा से बात ना हुई होती तो शायद मैं इस वक्त अपनी फुफ्फो की बात पर ध्यान ना देती, लेकिन मेरे ज़हन में तो नाइमा के पहले ही इस बात डाल दी थी। और अब जब फुफ्फो के मुँह से मैंने ये मर्द अरबी का लफ्ज़ सुना, तो मैं चौंक उठी और बेसाख्ता ही मेरे मुँह से निकल गया कि क्यों फुफ्फो, अरबी मर्दों में ऐसी क्या बात होती है, जो आप सिर्फ़ इनसे ही हमारी विश्मा की शादी करेंगी? ऐसी भी कौन-सी ख़ास बात है अरबी मर्दों में? फुफ्फो ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, "उठकर कमरे से बाहर जाओ, बड़ों की बातों में नहीं बैठती। चलो शाबाश, जाओ यहाँ से, उठकर।" रिश्ते वाली आंटी ने मुझे सर से पाँव तक देखा और मेरी शर्मिंदगी होकर बाहर निकल आई। पता नहीं ऐसी क्या बात थी जो फुप्पो नाराज़ हो गई थी। मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आया। मैंने वशमा से पूछा, ये तुम्हारी अम्मा अरबी मर्दों के रिश्ते क्यों देख रही हैं? उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे देखते हुए कहने लगी, पता नहीं अम्मा को क्या भूत सवार हो गया है। जब से उम्रा करके आई हैं, एक ही बात कहती हैं, तुम्हारी शादी एक अरबी मर्द से होगी, वगरना और कहीं नहीं करूंगी, चाहे पूरी जिंदगी अरबी मर्द का रिश्ता ढूंढने में ही लग जाए। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे और वो झिलमिलाते आंसू देखकर मैं परेशान हुई और मैंने वशमा से पूछा, इसमें रोने वाली क्या बात है? हो सकता है तुम्हारे भले के लिए ही सोच रही हो। मस्बत रहो, कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनकर वशमा ने मुझ पर एक ऐसा राज खोला कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे यकीन ना आया कि वशमा जैसी लड़की मुझसे ऐसी बात भी कर सकती है। वो तो बहुत ही शर्माई घबराई सी रहती थी। उसके मुंह से ऐसा इंकिशाफ सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझे लगा मेरे कानों ने कुछ गलत सुना हो। मेरी बड़ी मुश्किल से कुछ देर उसके साथ बैठी और फिर उठकर वापस चली आई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वशमा की बात ने मेरा सुकून गारत कर दिया था। रात गहरी होने के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कमरे से निकलकर छत पर चली गई। कुछ ही देर बाद मेरे कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने देखा तो भाई मेरे पीछे ही खड़ा था। कहने लगा, क्या बात है नसरीन, इतनी रात को छत पर क्यों आई हो? क्या हो गया है? मैं एक लम्हे के लिए भाई को देखकर रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि वशमा के जो राज मुझे दिया है वो मैं भाई को बताना चाहिए या नहीं। पता नहीं भाई इस राज को सुनकर क्या कहेंगे, कैसा रद्द-ए-अमल देंगे। और बहुत सोचने के बाद मैंने खामोश रहने का इरादा कर लिया। लेकिन अगले ही दिन वशमा का फ़ोन आ गया और वह कहने लगी, अम्मा को किसी अरबी मर्द का रिश्ता मिल गया है और वो मेरा रिश्ता पक्का करने वाली हैं। इससे पहले तुम मेरे लिए कुछ कर दो, वरना मैं मर जाऊँगी। वशमा की बात सुनकर मैं घबरा गई और मैंने अपने भाई को वो राज सौंप दिया जो वशमा ने मुझे दिया था। वो सारी बात जानकर भाई खुद भी हक्का-बक्का रह गया। मैंने भाई से कहा कि अब वशमा अरबी मर्द से शादी रुकवाने के लिए हमें कुछ करना होगा। लेकिन भाई खामोश थे। कहने लगे, तुम अम्मा को जानती हो, वो कभी भी मानेंगी नहीं। वो अपनी बात पर पूरा उतरती है, किसी की भी नहीं मानती। वशमा ने मुझे बताया था कि वो मेरे भाई की मोहब्बत करती है और उससे शादी करेगी। किसी और शख्स से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। ये बात मेरे सर पर बिजली गिराने को काफ़ी थी, क्योंकि मेरी अम्मा पप्पो को घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। पप्पो की बेटी की बहू बनाना तो किसी सूरत भी कबूल नहीं करती वो। ऐसे में वशमा की मोहब्बत का क्या होता? और फिर अब तो फूफो किसी अरबी को उसके लिए पसंद कर चुकी थी। जो भी करना था
भाई को करना था, लेकिन भाई खुद भी खामोश थे। और फिर वशमा की मोहब्बत खाक में मिल गई। उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। उसकी शादी की तारीख तय कर दी गई। उसे यूं मायूं बिठाया गया। तो मैं उससे मिलने के लिए गई। उसकी आंखों में टूटे मोटे मोटे आंसू थे। उसने मुझसे बहुत शिकवे शिकायतें की और रोते हुए बस एक ही बात कही जा रही थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं अब जीना नहीं चाहती, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। उसकी हालत बहुत ही बुरी हो रही थी, लेकिन रस्मों रिवाज के आगे कहाँ किसी की चलती है। जो बड़ों ने तय कर दिया कह दिया, उसके आगे सर झुकाना था। कोई किसी किस्म का एहतजाज किए बगैर सर तस्लीम खम करना था। पुप्पो ने खुद अपने हाथों से एक अरबी मर्द के साथ उसे रुखसत कर दिया। मुझे वशमा की किस्मत पर बहुत दुख हुआ था और ये सोच सोच कर घबराहट भी हो रही थी कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, खुद पर नाहक कोई जुल्म ना कर बैठे। उसकी इस दिन की बातें सुनकर मैं बहुत डर गई थी, मगर हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब शादी के 2 दिन बाद वलीमे के स्टेज पर बैठी मिली और उसका चेहरा चमकते हुए लगा था। मैंने हैरत से उसको पूछा, ये तुम इतनी खुश कैसे हो? कहाँ? तुम तो जान लेने वाली थी, मेरे भाई की मोहब्बत के कसीदे पढ़ रही थी, अब क्या हो गया? इतना कैसे बदल गई तुम? वशमा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और कहने लगी, बस शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना सही फैसला किया है। शादी तो अरबी मर्द से ही करनी चाहिए, किसी और से नहीं। ये कहकर वो अपने शौहर के साथ मसरूफ हो गई और मैं अपनी जगह हक्का बक्का रह गई। पहले नाइमा की बातों ने मुझे हैरान किया था और अब वशमा के बदले हुए रवैये ने मुझे हैरान करके रख दिया था। शादी मैंने हर एक को देखा, हर कोई फुप्पो को मुबारकबाद देते हुए उनकी किस्मत पर तारीफ कर रहा था कि उन्हें पाकिस्तान में बैठे बैठे ही इतना अरबी रिश्ता अच्छा मिल गया है। वो लड़का यहाँ किसी कारोबारी सिलसिले में आया था और अब शादी करके वशमा को साथ ले जाने वाला था। वशमा की शादी अरबी मर्द से हुई, वो बहुत खुश थी। वलीमे की तकरीब खत्म हुई और हम सब वापसी के लिए निकलने लगे तो मैंने देखा कि मेरे भाई का चेहरा बुझा हुआ था। वो कुछ परेशान सा नजर आ रहा था और इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई भी वशमा से मोहब्बत करता था। बस मेरी फुप्पो की लड़ाई झगड़ों की वजह से वो अपनी मोहब्बत हार बैठा था, बात जुबान पर ना ला सका था। शायद एक खामोश एहतजाज था जो वो कर सके थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वशमा के चेहरे ने मुझे बता दिया था कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है। उसे अब भाई से कोई मोहब्बत ना रही थी। वशमा की शादी होते ही अम्मा को दूसरी शादी की फिक्र लग गई। मेरी कामरान की अम्मा को बुलाकर कहने लगी कि अब तो खानदान की सारी लड़कियों की शादी हो गई है, आप कब हमारी नसरीन के लिए बारात लाएंगी? कब तक का सोच रखा है आपने? ये सुनकर कामरान की अम्मा कुछ आगे पीछे बोली और फिर कहने लगी, देखो बहन, हमारा तो काफी फिलहाल कोई शादी का जल्दी इरादा नहीं है, दूर दूर तक ऐसा कोई इम्कान नहीं है। अभी तो हमारा बच्चा घर बनाने का है, अपना करियर बनाएगा, बहनों की शादियां करेगा, उनके पीछे अच्छे घर बनाएगा, उनको रुखसत करेगा अच्छे से, फिर ही इसकी शादी होगी। इससे पहले तो नहीं। वो तो अब आपकी बेटी के पीछे दीवाना हो रहा था। दिन रात मुझे कहता था कि निस्बत के लिए उसकी जिद को देखते हुए मंगनी का फैसला किया था, इसलिए हमने जल्दी मंगनी कर दी। लेकिन शादी के लिए आपको 5 साल रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले ऐसा कुछ भी मुमकिन ना हो सकेगा। कामरान की अम्मा की बात सुनकर अम्मा के चेहरे का रंग बदल गया था। अम्मा के चेहरे का रंग फक हो गया था। अम्मा गुस्से में उठ खड़ी हुई और कहने लगी, रिश्ते के वक्त आपने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि आप पहले अपनी बेटियों की शादी करेंगी और फिर बेटे की। आपकी बेटियों की शादी ना हुई तो क्या मेरी बेटी घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएगी आपके बेटे के इंतजार में? अब क्या मेरी बेटी बैठी रहेगी? अम्मा का मिजाज देखकर मेरी जान निकल गई थी। बनी बनाई बात बिगड़ने वाली थी। अम्मा का गुस्सा ऐसा ही था। यही वजह तो थी कि अम्मा के खानदान में किसी से अम्मा की नहीं बनती थी। मैं जानती थी कि कामरान ये रिश्ता अपनी मोहब्बत से कर रहा है और उसकी अम्मा की सूरत भी हमारी शादी के लिए राजी नहीं है। इसीलिए मौका चाहिए था उन्हें, तो किसी बहाने से रिश्ता खत्म करती। और अम्मा ने गुस्से में आकर उन्हें आज मौका फराहम कर दिया था। अम्मा की बातें सुनकर कामरान की अम्मा भी गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि आप जहाँ दिल चाहता है अपनी बेटी की शादी कर दे, हम फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं रखते। ये कहकर वो वापस चली गई और मैं हक्का बक्का सी अम्मा को देखती रह गई। अम्मा के लहजे में, रवैये और अल्फाज ने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया था। मैं तो हैरान परेशान सी एक जगह साकत रह गई थी। जब अम्मा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्हें भी एहसास हुआ कि जल्दबाजी में उन्होंने क्या कर दिया है। तो वो रो रो कर बुरा हाल कर लिया उन्होंने अपना। मुझे इस सारी बात का बहुत दुख लगा था। कहीं न कहीं अम्मा का गुस्सा भी फितरी था। कामरान का फ़ोन आया तो मुझे लगा कि शायद वो माफ़ी माँगेगा और कहने लगेगा कि जल्द शादी के लिए अपनी अम्मा से बात करेगा और उनको मना लेगा, लेकिन शादी का मुझसे करेगा। लेकिन इतना ही कुछ हो गया और जब फ़ोन आया तो वो शदीद गुस्से में था। कहने लगा, तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को इस कदर बेइज्जत करके निकाला है कि मेरी माँ की रो रो कर हालत खराब हो गई है। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मैं कभी तुम्हारे दरवाजे पर कदम तक नहीं रखूंगा। मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म करता हूँ, अभी और इसी वक्त। कामरान की बातों ने मेरी रही सही जान भी निकाल दी थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। न जाने उसकी माँ ने जाकर क्या कहा, क्या सुनाया उसे।
وہ مجھ سے بھی خفا ہو گیا تھا اور اب اس نے مجھے بلاک کر دیا تھا۔ میری ایک بھی نہ سنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اماں مجھے سمجھانے لگی اور کہنے لگی کہ عورت اس قابل ہی نہیں تھی وہ، میں تجھے اس کے گھر کے رخصت کر کے بھیج دیتی، وہ شادی کے بعد بھی تیرا جینا مشکل کر رکھتی۔ میں تیرے لیے وشما کی ٹکر کا ہی کوئی رشتہ ڈھونڈوں گی، تیرا بہت اچھا گھر بناؤں گی، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس عورت کا منہ تو کھلا رہ جائے گا۔ اماں کی بات سن کر مجھے سمجھ آیا تھا کہ دراصل اماں نے کامران کی اماں کو رخصتی کا کیوں کہا تھا، کہ وہ چاہتی تھی کہ جس طرح پھپھو نے دھوم دھام سے وشما کی شادی کی، اس طرح میری شادی بھی ہو، اور اب تو رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو یقیناً میری ماں وشما کی طرح ہی کوئی ویسی پردیسی رشتہ میرے لیے لا رہی تھی۔ اور ایسا ہی اماں نے شام کو رشتے والی کو بلوا لیا جس کے ذریعے پھپھو نے وشما کا رشتہ کروایا تھا۔ پھپھو نے وشما کا جیسے رشتہ کیا، اس سے کہا کہ مجھے بھی بالکل ویسا ہی رشتہ چاہیے، مجھے بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے جلد سے جلد۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میرے دل میں کامران بسا تھا اور میں کسی اور سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن پھر اماں نے مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کیا اور کہنے لگی کہ تم نے اگر شادی کے لیے حامی نہ بھری تو میں اپنی جان لے لوں گی، مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق۔ میں نے اماں کی بات مان لی اور کوئی احتجاج نہ کیا، اور پھر 2 مہینے بعد رشتے والی میرے لیے ایک عربی تاجر کا رشتہ لے کر آ گئی۔ ان 2 مہینوں میں نے کامران سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کسی طرح مان جائے اور سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شاید اس کی محبت مر چکی تھی، وہ عربی تاجر سعودی عرب میں ہی رہتا تھا۔ رشتے والی نے ویب کیم کے ذریعے لڑکا دکھایا تھا اور رشتہ پکا ہو جانے پر ویب کیم کے ذریعے ہی ہمارا نکاح بھی ہوا تھا۔ میرے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے، بس میں اپنے اماں کے دباؤ میں آ کر نکاح کر لیا تھا۔ میں نہ خوش تھی نہ اداس، بس دل بجھا بجھا سا تھا۔ 6 مہینے مجھے یہیں رہنا تھا کیونکہ وہ میرے ساتھ کاغذات بنوا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد مجھے رخصت ہو کر سعودی عرب جانا تھا۔ میری دوست جب سعودی کا پتہ چلا تو میری شادی بھی سعودی عرب میں ہوئی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ کہنے لگی تم بیوقوف ہو، تمہیں نہیں پتا پاکستانی عورتیں ایسے رشتوں کو کتنا مرتی ہیں۔ تمہاری پھپھو نے تو اسی لیے اپنی بیٹی کی شادی ڈھونڈ ڈھانڈ کر کسی عربی سے کروائی ہے نا، اور دیکھو قسمت نے خود بخود تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، جتنی آسانیاں تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں، تم یہاں آؤ گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ عربی مردوں سے شادی کر کے کیا حاصل ہوتا ہے۔ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گی۔ نائمہ کی باتوں نے مجھے ہرگز بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے 6 مہینے بہت بری طریقے سے گزارے تھے۔ ہر وقت کامران کا خیال میرے دل و دماغ میں رہتا، اس سے محبت بھرے وعدے یاد آتے تھے تو میں آنسو بہانے لگتی۔ اماں میری حالت دیکھتی تو مجھے سمجھاتی کہ اب تم کسی اور کی امانت ہو، کامران کے بارے میں نہ سوچا کرو، یہ گناہ ہے، مت کیا کرو اس طرح۔ لیکن دل کیا کیا کرتی، وہ گھوم پھر کر کامران کے بارے میں ہی سوچا کرتا تھا، اس کو دل سے نکال ہی نہیں پا رہی تھی۔ 6 مہینے بعد میری رخصتی کا وقت آیا تو میری جان نکلنے لگی، کیونکہ میں رخصت ہو کر کسی دوسرے گھر نہیں بلکہ دوسرے ملک جا رہی تھی، اور مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اماں نے بالکل انجانے لوگوں میں میری شادی کر دی تھی، نہ ہی ہم ان لوگوں سے ملے تھے اور نہ ہی دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوتے اور دوسرے ملک میں میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا۔ میرے دل میں عجیب عجیب سے اندیشے سر اٹھانے لگے تھے۔ میں گھبرائی ہوئی تھی۔ پورے 2 گھنٹے کے بعد میں جدہ ایئرپورٹ پر اتر چکی تھی، اور ایئرپورٹ پر میرا شوہر مجھے لینے کے لیے کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کیونکہ کئی دفعہ ہماری ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی۔ میں کچھ جھجک رہی تھی لیکن مجھے بالکل بھی عربی نہیں آتی تھی۔ سفید جبہ پہنے کھڑا میرا شوہر عربی مجھے دیکھتے ہی عربی میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا شروع ہو گیا، اور میں ہکا بکا سی کھڑی رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے جب میرے چہرے کی ایسی حالت دیکھی تو ایک لمحے کے لیے رک گیا اور پھر ٹوٹی پھوٹی اردو میں مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں خوشی میں بھول گیا تھا کہ اسے اردو بولنی آتی ہے، اور اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اردو کے سن کر مجھے تسلی ہوئی تھی کہ زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ مجھے اپنی بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا، جو کہ اب میرا بھی تھا۔ اس کے گھر میں کئی نوکر تھے جنہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا عربی شوہر وجاہت بھی میرے کمرے میں چلا آیا۔ اس نے آتے ہی میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اس کی ایسی حرکت پر میں ششدر رہ گئی۔ تب اس نے بڑی مشکل سے مجھے سمجھایا کہ یہ تو ہم عربیوں میں عزت دینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں صرف تمہیں محبت ہی نہیں بلکہ عزت بھی دوں گا، کیونکہ تم اس بات کی حقدار ہو۔ بیوی عزت کی حقدار محبت سے بھی پہلے ہوتی ہے۔ اس کی اس حرکت نے میرا دل جیت لیا تھا۔ ایک عورت اپنے شوہر سے محبت کے ساتھ عزت بھی چاہتی ہے، لیکن پاکستانی مرد اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے تو اکثر پاکستانی مردوں کو عورتوں سے جھڑک کر بات کرتے دیکھا ہی تھا، اور بہت ہی مرد تو شادی کی پہلی رات اور ملاقات کے وقت بیوی کو دبا کر رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے غصے سے بات کرتے یا پیش آتے۔ وجاہت نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور ایک سونے کی چین پہنائی اور کہنے لگا ویسے تو مجھے بہت سی لڑکیوں کے رشتے مل رہے تھے، لیکن میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ تم گھریلو تھی اور پھر مجھے ایسی پاکستانی لڑکی چاہیے تھی
जो मेरे घर बार को संभाल ले। जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो मुझे यकीन हो गया कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरे घर आकर अच्छी तरह संभाल सकती हो मुझे। वजाहत के लहजे में मेरे लिए बहुत ही इज्जत और मोहब्बत थी। कुछ ही देर में मुलाजिम ने आकर बताया कि खाना लग गया है, और फिर खाने की टेबल पर बैठते वजाहत ने पहला लुकमा मेरी तरफ बढ़ाया तो मेरी आंखों में आंसू आने लगे। वो मुझे अपने हाथ से पहला नवाला खिला रहे थे। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो कहने लगे कि बीवी का ख्याल रखना और अपने खाने में से इसे शरीक करना सुन्नत अमल है। मैंने फौरन ही नवाला खा लिया और खुद भी पहला नवाला वजाहत के मुंह में डाला था। वो खुश हो गए थे। मुझे वजाहत के साथ रहते हुए हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मेरी पूरी तरह इनकी मोहब्बत में मैं डूब गई थी। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा था कि कभी मेरी जिंदगी में कोई कामरान भी था। वजाहत ने अपनी मोहब्बत से मेरी पूरी तरह तस्खीर कर दिया था। उनका हर अंदाज ऐसा होता कि मैं खुद ब खुद अपना आप उन पर वार जाती। हफ्ते बाद मेरी दोस्त नाइमा मुझसे मिलने आई तो उसने भी मुझे गले लगा लिया और कहने लगी कि देखा, तुम कितनी खुश हो। मैं यही तो कहती थी कि यहाँ आओगी तो खुश रहोगी। दरअसल अरबी मर्दों की खास बात यह होती है कि ये सुन्नत तरीकों पर अमल करते हैं और अपनी बीवी को वैसे ही इज्जत देते हैं जैसा कि इस्लाम में बताया गया है। और एक इज्जत औरत मिलते ही अपने आप को मुकम्मल महसूस करती है। यहाँ शोहर बीवियों के हकूक का भी बहुत एहतराम करते हैं, जबकि पाकिस्तानी मर्दों के या फिर दूसरे मर्दों में ये बात बहुत कम देखी जाती है। वहाँ ना ही बीवी के हकूक का ख्याल रखा जाता है और ना ही उसे इज्जत के बारे में सोचा जाता है, बल्कि ये मुहावरा मशहूर कर दिया गया कि औरत को पाँव की जूती होती है, जबकि ये सरासर गलत है। इस्लाम ने तो औरत को सर का ताज बनाया है। नाइमा की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि वाकई मैं वजाहत के सर का ताज बन चुकी थी। आज मैं वजाहत के साथ बहुत खुश हूँ और सोचती हूँ कि अपनी बेटी की शादी मैं किसी ऐसे अरबी मर्द से ही करूंगी जो बीवी के हकूक के मामले में हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखे। यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी औरतें भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसीलिए वो भी अरबी मर्दों से ही अपनी बेटियों की शादियां करती हैं। लेकिन आखिर में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। कुछ पाकिस्तानी मर्द भी बीवी को बहुत इज्जत देते हैं और सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ अरबी मर्द भी ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों को परेशान करते हैं। लेकिन ज्यादातर अरबी मर्द मोहब्बत और इज्जत करने वाले होते हैं। क्या आपको मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? मेरी इज्जत मर्द करता हो और मोहब्बत भी, तो औरत का मर्तबा बहुत बड़ा हो जाता है। औरत मोहब्बत से बढ़कर इज्जत ही तो चाहती है। सभी मर्द औरत के साथ वैसा ही सलूक करते हैं जिस तरह पर इनकी तरबियत की जाए। अब आप क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा।